ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آپ سے پیار تو کرتی ہے لیکن جب جان کی بات آتی ہے تو وہاں ماں بھی تھوڑا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے، لیکن حضور اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، آقا نے اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے محبت فرمائی ہے، اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں یا کلمہ پڑھنے والے نہ ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ ضیاء الامت ارشاد فرماتے ہیں، آج بھی قبر انور میں حضور علیہ السلام کی پوزیشن یہ ہے، آقا کا حال یہ ہے، اگر امتی کو کاٹا چپ جاتا ہے تو آقا بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تمہیں دینی تکلیف پہنچے یا دنیاوی تکلیف پہنچے، یہ رسول بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں بھی کتنی تخفیف فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کے معاملے میں بھی امت کو مشقت نہیں کرتے تھے۔ امی جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کو ماہ رمضان میں تراویح میں طویل قیام کرنا پسند تھا۔ ایک مرتبہ کے بعد مسجد نبوی شریف میں اور تنہا نماز شروع کر، صحابہ کرام تو عبادت کے حوالے سے بڑے حریص تھے، عبادت میں بہت پیش قدمی کرنے والے تھے۔ آقا کو نماز پڑھتے دیکھا، پیچھے صفیں لگا لی، انہوں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ صبح کو تذکرہ ہوا، آقا نے تو رات میں جماعت کرائی، اس کے بعد دوسری رات کو اور جماعت بڑھ گئی، اتنی بڑھی کہ اللہ اکبر، جو لوگوں کو پتا چلا سب آ گئے۔ اس کے بعد تیسری صبح کو ذکر ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوسری رات بھی رمضان شریف میں مسجد نبوی میں تراویح کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد تیسری اتنے صحابہ جمع ہو گئے کہ مسجد نبوی تنگ ہو گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجرے سے باہر نہ نکلے، صحابہ کرام پکارنے لگے الصلاۃ الصلاۃ۔ انہوں نے یہ تصور کیا کہیں آقا آرام تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں آقا سو تو نہیں گئے ہیں۔ انہوں نے اتنی آوازیں بلند کی لیکن آقا باہر تشریف نہ لائے۔ جب صبح فجر کا وقت آیا، حضور تشریف لاتے ہیں، امی جان سلام اللہ علیہ فرماتی ہے، صحابہ نے عرض کیا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، منتظر تھے کہ آپ تشریف لاتے، آپ تشریف نہ لائے۔ میرے آقا فرماتے تمہارا حال مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا، میں اس خوف سے نہیں آیا کہ اگر میں آج آ جاتا تو مجھے ڈر کہیں تراویح کی جماعت تم پر فرض نہ ہو جائے، تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے۔ مجھے بہت محبت ہے نماز سے اور جماعت سے، لیکن تمہارا خیال مجھے بے چین کرتا ہے کہ اگر تمہارا خیال نہ ہوتا تو میں تیسری رات بھی چلا آتا، لیکن میرا آنا کہیں تم پر نماز کی فرضیت کا سبب نہ بن جاتا، اس لیے میں نے آنا پسند نہ کیا۔ مجھے بتاؤ اللہ کی عبادت کے حوالے سے جو تم پر اتنی مہربانی کرتا ہو، اللہ اکبر، میرے سرکار کی محبتوں کا عالم کیا ہے۔ ایک صاحب لمبی نماز پڑھاتے تھے، ایک شخص آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ فلاں صاحب فجر میں بہت طویل قرات کرتے ہیں، ان کی لمبی قرات کی وجہ سے میں رہ جایا کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، فرمایا کون ہے تم میں جو دین میں اتنی شدت کر رہا ہے کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں؟ آقا کریم فرماتے ہیں تم میں کون ہے جو مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ میں تو یہ تمنا کرتا ہوں کہ طویل نماز پڑھاؤں، لیکن دودھ پینے والے بچوں کے تصور سے میں نمازوں کو مختصر کر دیتا ہوں، بوڑھے اور بیماروں سے میں نمازوں کو کرتا ہوں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں یسروا ولا تعسر، بشروا ولا تنفر، لوگوں کو آسانی
मुश्किल में न डालो, खुशियों की बातें बताओ, लोगों को मुतनफिर न करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कितना प्यार करते हैं हमसे। फरमाया जब बिस्तर पे जाओ तो अपने बिस्तर को झाड़ लिया करो, कहीं तुम्हें खड़े ना चुभ जाएं। फरमाया जब जूता पहनो तो जूते को झाड़ लिया करो, कहीं नुकसान दे जानवर तुम्हें डंक ना मार दे। मुझे बताओ, अंबिया तो सब मोहब्बत करने वाले थी अपनी उम्मत से, लेकिन कुर्बान जाए वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। नूह की कौम सताती है तो नूह की ज़बान पे ये अल्फाज आते हैं, ए अल्लाह पानी सर से ऊंचा हो गया, अब इनको हलाक कर दे, इनमें से एक भी जिंदा न रहे। लेकिन अल्लाह अकबर, जब मेरे नबी के दंतान शहीद कर दिए जाते हैं, आकाए करीम अल्लाह अकबर जख्मी इतने होते हैं कि वजूद नास पर गशी की कैफियत होती है। आका बतकाज़े बशरियत अपने कदमों को नहीं उठाते तो सहाबा उठा करके मेरे रसूल को ओहद की वादियों में ले जाते हैं और वो जानिसार चारों तरफ से कहते हैं, हुजूर अब ये कौम हलाक ना होगी, लहू लहान कर दिया, आपके दंतान शहीद कर दिए। मेरे रसूल दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, मेरी कौम को माफ कर दे, इन्हें पता नहीं है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो सिर्फ इंसान नहीं थे, उनके दिल में तो सबकी समाई थी, उनके दिल में तो सबकी गुंजाइश थी। क्या तुमने ऐसा भी देखा है कोई मर्तबा पाने वाला लोगों की चौखट पे जाता है? मुझे बताओ, कोई सदर बन जाए किसी मुल्क का, वो दोस्तों की चौखट पर भी खुद से चलकर नहीं जाता। लेकिन कुर्बान मेरे अल्लाह ने जिसे महबूब बनाया, मकसूद बनाया, महबूब बनाया, वो रसूल बुतों के पुजारियों के दर दर पे जाता है। अल्लाह अकबर, कभी ओकास के मेले में जाते हैं, कभी कुफार के मेले में जाते हैं। कौन सी लालच उन्हें ले जाती थी? एक तमन्ना कि दुनिया का कोई इंसान जहन्नम के अंदर न जाए, इंसान जन्नती बन जाए। आपने सुना होगा एक मर्तबा एक यहूदी का जनाजा जा रहा है, मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, बताओ ये किसका जनाजा है? लोगों ने बताया जनाजा किसका है। मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए, गम गुसार रसूल की आंखों में आंसू आए। सहाबा ने अर्ज की, आका एक काफिर की मौत पर रोने का मतलब क्या है? मेरे गमगुसार रसूल फरमाते हैं, काश इस तक मेरी दावत पहुंच जाती तो ये जहन्नमी होने की बजाय जन्नती होकर के दुनिया से जाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो रसूल सिर्फ इंसान ही नहीं जानवरों का भी गमगुसार था। उनका तस्करा करें तो कहां तक, किस अंदाज से करें? आपको बताऊं, इंसान कितना भी मजलूम हो जाए, जब उस पर कोई जुल्म करता है तो जालिम जब तो इंसान उसको कोस कर, उसके पीठ पीछे गालियां देकर, उसकी गीबत करके अपने कर लेता है, या किसी अपने जैसे इंसान को बताकर जो है वो अपने बोझ को हल्का कर लेता है। लेकिन एक मखलूक तो ऐसी है जिसे जानवर कहते हैं, वो आपस में भी मसाइल शेयर नहीं कर सकते, आपस में मसाइल एक दूसरे को नहीं बता सकते। वो इतने बेज़बान हैं कि वो किसी से तस्करा ही नहीं करते। लेकिन कुर्बान मेरे रसूल ने उन जानवरों के हुकूक भी बताए। हाल ये है, एक मर्तबा मेरे सरकार मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजरे तो क्या देखा? एक ऊंट है जिसका पेट जो है उसकी हड्डी है। आका ने फरमाया, इसका मालिक कौन है? मालिक आया तो पूछा, हुजूर पर कुर्बान। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना, वरना अल्लाह की बारगाह में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। एक मर्तबा एक सहाबी के बाग में मेरे आका तशरीफ ले गए तो वहां एक ऊंट आता है और फिर वो सिसकियां लेकर के रोने लगता है। वो आकाए करीम के गोद में सर रख करके आंसू बहाता है। मेरे सरकार उसकी पेशानी पे हाथ रखते हैं और हाथ रखने के बाद कहते हैं, इसके मालिक को बुलाओ। मालिक आया, मेरे आका फरमाते हैं ये शिकायत कर रहा है कि तुम जो है इसको जो है